आजकल गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों का दोपहर का काम काफ़ी लोगों का होंदा है तो उस विच उन्हां नूं जाण तो पहलां लाइक खाण पीण दा अपना किद्दां ध्यान रखना चाहिए। खाण पीण का एक तो अपनी डाइट पूरी लैन, जिवें आपां कोई ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना अपना पूरा खा के जान, कोई अपना मील स्किप ना करन। दूसरा लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखन, जिवें आजकल नींबू पानी है वो भी लै सकते हैं जिन्हें तुहाडी बॉडी हाइड्रेट रहे। तीसरा एक यह भी गल ध्यान रखनी चाहिए कि जे उन्होंने काम करना ही पै रहा तो कपड़े भी उहदे मौसम के हिसाब नाल पाउण। सब तो वड्डी प्रिकॉशन तो सानू अपने ध्यान रखना चाहिए कि जिहड़ा जब सब तो पीक टाइम जिहड़ा गर्मी का होंदा दोपहर का टाइम होंदा। नॉर्मली तुहानू पता ही है कि 11 तो लैके 3 बजे तक 2-3 बजे तक होंदा। सानू इस टाइम ते अवॉइड करना चाहिए कि बाहर निकलीए, बहुत जरूरी काम है तो फिर ही जाइए। गर्मी के मौसम में जी मेजर प्रॉब्लम आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है, वो कई बार स्ट्रोक हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए जे आप अपना खाना पीना अपना लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो साडी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, इस सानू कोई गर्मी के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। गर्मियों जी हेल्थ प्रॉब्लम आती है ज़्यादा इस मौसम च बच्चों को आती है तो जोड़े एल्डरली बंदे उन्होंने आती है। बच्चे तो एल्डरली ਇਹੋ ਜਿਹੀ पॉपूलेशन है ਜਿਹੜੇ दस नहीं सकते, जिवें आम बंदे ਨੂੰ गर्मी लगती है वो कहता कि मैंने गर्मी लग रही है। सानू यह बच्चों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इस मौसम में जोड़े बच्चे तो जोड़े एल्डरली होंगे उन्होंने थोड़ा गर्मी के नाल कंप्लीकेशन के चांसिस भी ज़्यादा होंगे क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी भी घट होंगी है तो उन्होंने देर मोर उन्होंने प्रोन ज़्यादा होंगे ऐसे कंप्लीकेशन का। सत श्री अकाल, तुसीं देख लुधियाना टाइम्स, मैं शुभप्रीत कौर। दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, इस करके लोगों को काफ़ी जी प्रॉब्लम्स का सामना करना पै रहा है। किन्नियां नूं डिहाइड्रेशन हो जाती है, हीट स्ट्रोक का डर हो जाता है। तो इस विच गर्मी विच जी बढ़ती गर्मी है, इस विच सानू अपना ख्याल किद्दां रखना चाहिए तो की खाना चाहिए गर्मी जान तो पहला या सन दे एक्सपोजर विच डायरैक्ट सन का एक्सपोजर जब होंदा है उस करके साडी बॉडी विच काफ़ी चेंजिस आ जाते हैं। किन्ने लोग जिहड़े ने गर्मी च बेहोश भी हो जाते हैं तो जिहड़ी इस करके ही अज इत्थे आपां मौजूद हाँ लुधियाना के DMC हॉस्पिटल में, जिथे साडे विच मौजूद ने डॉक्टर अमित बेरी जो कि एसोसीएट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ मैडिसिन भी ने। तो इन्हां तो आपां थोड़े पुछांगे कि की प्रिकॉशनस सानू लैने चाहिए ने गर्मी विच डायरैक्ट जब एक्सपोजर टू सन साडा हुंदा है तो उस तो पहला सानू की जिहड़े प्रिकॉशन लेने चाहिए, की खाण पीण का ध्यान रखना चाहिए जिस करके सानू डिहाइड्रेशन ना होवे। तो सर तुहाडे अकॉर्डिंग पहला तो मैं पूछना चाहूँगी कि जिहड़ी ये दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है इसका की कारण हो सकता है? गर्मी देखो है तो एक नैचुरल फिनोमिना है, जिवें अप्रैल तो गर्मी होनी शुरू हो जाती है, मई जून च पीक चल जाती है। यह तो एक नैचुरल जो मौसम है उस तरह का चल रहा। पर जी तुसीं यह गल बहुत अच्छी की कि जिवें हुण गर्मी दिनों दिन बढ़नी शुरू हो रही है तो सानू की प्रिकॉशनस लेने चाहिए। वो सब तो वड्डी प्रिकॉशन तो सानू अपने ध्यान रखना चाहिए कि जिहड़ा जब सब तो पीक टाइम जिहड़ा गर्मी का होंदा दोपहर का टाइम होंदा। नॉर्मली तुहानू पता ही है कि 11 तो लैके 3 बजे तक 2-3 बजे तक होंदा। सानू इस टाइम ते अवॉइड करना चाहिए कि बाहर निकलीए, बहुत जरूरी काम है तो फिर ही जाइए। जे जाना है तो फिर भी आप मतलब थोड़ा कोशिश करिए कि साडा मिनीमम एक्सपोजर है गर्मी के नाल। दूसरी गल जी आप आम इस मौसम च आप पेशेंट भी कहने कि ध्यान रखन दी है वो हाइड्रेशन का मतलब है कि एडिक्वेट लिक्विड इंटेक। जो भी आप पेशेंट को कहने कि तुसी कुछ भी अपना लिक्विड इंटेक अपना प्रॉपर रखो क्योंकि गर्मी के मौसम में जी मेजर प्रॉब्लम आती है वो डिहाइड्रेशन की आती है, वो कई बार स्ट्रोक हो जाता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए जे आप अपना खाना पीना अपना लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखेंगे तो साडी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, इस सानू कोई गर्मी के ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। सर लाइक जिमें लू भी लग जाती है, अजकल गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि लोगों का दोपहर का काम काफ़ी लोगों का होंदा है तो उस विच उन्हां नूं जाण तो पहला लाइक खाण पीण का अपना किद्दां ध्यान रखना चाहिए? खाण पीण का एक तो अपनी डाइट पूरी लैन, जिवें आपां कोई ब्रेकफास्ट करना है या लंच करना अपना पूरा खा के जान, कोई अपना मील स्किप ना करन। दूसरा लिक्विड इंटेक ज़्यादा रखन, जिवें आजकल नींबू पानी है वो भी लै सकते हैं जिन्हें तुहाडी बॉडी हाइड्रेट रहे। तीसरा एक यह भी गल ध्यान रखनी चाहिए कि जे उन्होंने काम करना ही पै रहा तो कपड़े भी उहदे मौसम के हिसाब नाल पाउण, जिवें लाइट कपड़े पाउण, जिवें कोई भारी कपड़े पा लैंदा उहदे नाल तुहानूं होर तुहाडी जिहड़ी है जिहड़ा बॉडी टैंपरेचर होर राइज हो जाता है। तुहानूं कपड़े भी उहदे हिसाब नाल पाने चाहिए है। लिक्विड इंटेक अच्छा रखो, खाना प्रॉपर करो, अपना कोई मिस ना करो। फ्रूट्स एंड वैजीटेबल्स बड़े अच्छे होंगे खासकर इहो जिहे मौसम च। खाने विच अजिही लाइक जिहड़ी तुसीं डाइट कह रहे हो उस विच की अजिही डाइट विच मतलब होना ही चाहिए लाइक एक इंपॉर्टेंट चीज़ जिहड़ी है कि गर्मियां विच इस चीज़ की कमी बॉडी विच नहीं होनी चाहिए तो की अजिही चीज़ सानूं डाइट विच अपने इंक्लूड करनी? देखो एक तो अपनी नॉर्मल डाइट होंदी है जिहड़ी आपां मील्स खाते हैं, उसके अलावा अपने सैलड ते फ्रूट्स यह चीज़ां जरूर होनी चाहिए। सैलड ते फ्रूट्स भी जिहड़े फ्रूट्स भी होंगे अलग अलग तरह के होने चाहिए, एक तरह के फ्रूट नहीं होने चाहिए, तुहाडा कंबीनेशन होना चाहिए। इहदे नाल तुहाडे जिहड़े शरीर दे एक तो मिनरल्स वगैरह ठीक रहते हैं, सोडियम वगैरह ठीक रहता है, तुहाडी बॉडी की इम्यूनिटी भी ठीक रहती है, जिस नाल तुहानूं कोई दिक्कत आने के चांसिस घट जाते हैं।
ਸਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਐਲਡਰਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ, ਪਸੀਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਵਾਟਰ ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੌਰੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨਾਲ ਕਾਰਡਿਕ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਖਾਣਾ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਡਿਨਰ ਕੋਈ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਸੈਲਡ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਕ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਵਹੀਕਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਕੋਈ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇ ਫਰੂਟ ਸੈਲਡ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਕੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਕੰਬਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਕੰਬਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਟਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਰੂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਫਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਕੰਟੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਟਰਮੈਲਨ ਹੋ ਗਏ, ਖਰਬੂਜ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰੇਂਜਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਹੋਰ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲਿਕੁਇਡਸ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਨਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਲਿਕੁਇਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਮਕੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿੱਠੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਸੀ ਲੈ ਲਓ। ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਸਿੰਪਲ ਵਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰੀਕੋਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਡਰਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਮਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਲੋਜ਼ ਕਮਰਾ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਲਡਰਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਦਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ। ਤੀਸਰਾ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾਓ। ਫੋਰਥ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਇਹ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਲਿਕੁਇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕਸ ਜਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਲਿਕੁਇਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੇਟਿਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਇਨਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰੂਟ ਜੂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟ ਵਿਟਾਮਿਨ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸਡ ਡਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕਸਡ ਡਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਸੈਲਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਫਰੂਟਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਮਿਕਸਚਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਹੇ।
ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਮਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ, ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਮੈਡੀਸਨ ਮਿਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੋਲਿਊਮ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਥ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਲਨੋਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੀਟ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਇੱਕ ਸਮ ਅਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੀਕ ਆਵਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰਮੀ ਦੇ, ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਲੇ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਨਵੀਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਾਂਸਿਸ ਆਫ ਹੀਟ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਤੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣਾ ਮੀਲ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੱਖੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਣੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ। ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਰਿੰਕਸ ਲਾਈਕ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਵਨ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸਿਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਲੱਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰਿੰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਈ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਸੈਲਡ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਬੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਡਾਈਟ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਆਫਟਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਮੀਲਸ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੀਲ ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਡਰਿੰਕਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੱਸੀ, ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਫਰੈਸ਼ ਜੂਸਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਭਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ।